Hello students, today we are going to study the chapter Observing Space. In this chapter, we are going to deal with certain themes. Which are those? First, let me ask you some questions. What do you mean by sky? What is the difference between sky and space? What is the color of sky? What is the color of space? या सगळ्या प्रश्नांची ज्यावेळेस आपण उत्तर शोधायला लागतो त्यावेळेस मानवाच्या जे काही क्युरियस माइंड आहे, बिकॉज द मेंटॅलिटी ऑफ द ह्युमन इज टू जस्ट फाइंड न्यू थिंग्स, and that's why science help the human to deal and study all these small concepts which are present around us, and with help of all these concepts it is easier for us to understand what is happening and why it is happening. Suppose solar eclipse is taking place, why it is happening, how it is happening. Suppose lunar eclipse is happening, why it is happening and how it is happening. We can study in detail. But now we are going to study space. And in this space, we all know that from ancient period, human is curious about sun, moon, various stars. And we all know that compass, which shows us direction, which is available nowadays. But in ancient time, there was no concept available anywhere. So this concept of going in correct direction, so in ancient period if people used to travel, these stars used to help them, so in which direction they are supposed to travel. So these stars used to work as compass for the navigators. All those who are traveling, these stars used to help them, and they used to go in the right direction. We all know that very well. So now let us study telescope and their types. Optical telescope. Most optical telescopes are made up with 2 or more lenses. To collect the maximum amount of light coming from the heavenly bodies, the object lens are to be made as large as possible using the light collected by the objective. A smaller lens called eyepiece produce a large image of the source. Light ray changes their direction as they enter the lens from the atmosphere, and again when they enter the atmosphere after passing through the lens. This is called refraction, and this telescope is called as refracting telescope. If we want to obtain a brighter image of source by collecting the maximum possible light from it, the objective lens must be made as large as possible. Also, large lenses are very heavy and tend to get distorted. As objective and eyepiece are placed at opposite end of telescope, the length of the telescope also increase. With increase in the size of lenses, and the telescope become difficult to manage. The image formed by the lenses have error of color. This is called chromatic aberration. First, we will have a talk with Mr. Sachin Malegaonkar sir. Let us see what he is explaining and how he exactly turned towards making telescope by himself. Let us see how does he get the idea of making telescope, and he will simultaneously explain us how does this telescope exactly work. Let us see how. Sir, telescope बनवण्याची कल्पना तुम्हाला कुठून सुचली? लायब्ररीत गेलो, पुस्तकं बघितली, तर त्या पुस्तकांमध्ये माझ्या हाती अचानक एक पुस्तक लागलं,
हाऊ टू मेक अ टेलिस्कोप. ओके. तर हे पुस्तक हाती लागल्यानंतर अरे आपण टेलिस्कोप बनवू शकतो. मग ते पुस्तक चाललं, मला वाटलं की अरे हा प्रकल्प करता येईल का, आपण मॅडमला विचारूया. माझ्या आणखीन एका मित्राने बघितलं की काय करता येईल त्याला, तर त्याने पण बटाट्याचा वापर करून काही इलेक्ट्रिसिटी तयार करता येईल का असा एक प्रोजेक्ट घेतला. आणि आम्ही दोघं तिघ जण सगळं बॅच मॅडमकडे गेलो. प्रत्येकाने प्रत्येकाचा शोधलेला प्रकल्प सांगितला. आणि तो प्रकल्प सांगत असताना माझी जेव्हा वेळ आली त्यावेळेस मग मी मॅडमच्या समोर माझ्या पुढचे जो 2-3 ऑप्शन सांगितले त्यात हा टेलिस्कोप मेकिंगचा होता. तो टेलिस्कोप मेकिंगचा सांगितल्यानंतर मॅडमच्या चेहऱ्यावर जरा थोडं समाधान दिसलं की अरे यांनी काहीतरी वेगळं शोधून आणलंय. मग त्या म्हणे की हे खूप चांगलं आहे, काहीतरी वेगळं तुम्ही शोधलं. माझ्याही लिस्टमध्ये टेलिस्कोप मेकिंग हा विषय होता म्हणे. पण तुम्ही काय शोधून आणता, काय नवं शोधून आणता हे मी तू पाहत होते म्हणे. तर खूप चांगली गोष्ट आहे, आपण करूया का म्हणे. तर म्हटलं हो, मला मदत झाली तर मी करेल म्हणे. आता BSc ला हा प्रकल्प करायचा टेलिस्कोप मेकिंगचा, तर याला काय काय लागणार. तर त्याच्यामध्ये आम्ही पाहिलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला लेन्स लागणार, वेगवेगळ्या प्रकारचे भिंग लागणार, पाईप लागणार. त्याच्यानंतर त्याच्यातलं टेक्निकल नॉव त्या पुस्तकात होता, पण तो प्रॅक्टिकली पण आपण करून पाहायला पाहिजे. मॅडम म्हणे याच्यातल्या आपण तज्ञ लोकांची पण मदत घेऊ. त्यातल्या आयुका इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांनी आम्हाला जायला सांगितलं. तर ह्या टेलिस्कोप मेकिंगसाठी मी माझ्या BScच्याच वर्षामध्ये पुण्याचा प्रवास केला आणि त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये मी जाऊन आलो. तिथे गेल्यानंतर मला अनेक गोष्टी बघायला मिळाल्या. पूर्णपणे ती इन्स्टिट्यूट आम्हाला त्यांनी दाखवली आणि तिथे आम्हाला 1-2-5 दिवस तुम्ही राहाल का, तुम्हाला आम्ही इथे टेलिस्कोप कसा असतो ते दाखवू. मग आम्ही तो टेलिस्कोप तिथे त्यांच्याकडे बघितला आणि मग आमचा टेलिस्कोप करायला आम्ही घेतला. तर नाशिकमध्ये पण एक गृहस्थ होते अटाळे नावाचे, ते टेलिस्कोप बनवायचे. तर मग त्यांच्याकडे पण आम्ही गेलो आणि टेलिस्कोप बनवण्यासाठीच्या ज्या काही सगळ्या गोष्टी आहेत त्या आम्ही लोकली उपलब्ध केल्या. त्याचे जे लेन्सेस आणि भिंग जे आहेत ते आम्ही आयुकाच्या शास्त्रज्ञांकडून मिळवले. त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचे लेन्स असायचे जे मी आता तुम्हाला थोड्या वेळात सांगेलच. तर अशा प्रकारे त्याची जुळवाजुळव करून माझा छान टेलिस्कोप तयार झाला, ज्याच्यातनं मला चंद्र दिसला, गुरु दिसला. हे सगळं मला BScच्या लेवलला बघायला मिळालं. माझ्या सगळ्याच मित्रांना खूप मजा आली आम्हाला तो प्रकल्प करताना. म्हणजे विज्ञान पण शिकलो, प्रोजेक्टचा आनंद घेतला आणि प्रोजेक्टच्या निमित्ताने प्रवास करून वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांना भेटायची संधी पण आम्हाला मिळाली. खूप छान सर, आम्हाला थोडी माहिती सांगताल का याच्याबद्दल. आता आपण तसं पाहिलं तर टेलिस्कोप हा सगळ्यांचाच एक अट्रॅक्शन पॉइंट आहे. टेलिस्कोप मध्ये सगळ्यात म्हणजे आतापर्यंतचे जे काही टेलिस्कोपचे जे काही इतिहास आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिलं नाव हे नेहमी आपण गॅलिलिओ गॅलिलीचं घेतो. कारण गॅलिलिओ गॅलिलीनी 1608 साली तो आकाशाचं निरीक्षण करत असताना त्याला असं वाटलं की माझ्या डोळ्यांनी जे काही दिसतंय ते आणखीन जवळ जाऊन मी पाहू शकेल का, किंवा जे काही मी ग्रह बघतोय किंवा जे काही ऑब्जेक्ट बघतोय, ज्या खगोलीय वस्तू बघतोय की मला जवळ आणता येईल का. तर त्याच काळात इटलीमध्ये काचेचा व्यापारी होता आणि त्याच्याकडे काही नव्या काचा आलेल्या आहे की ज्याच्यातनं वस्तू मोठी दिसते असं त्याला कळलं. मग तो तपास करायला गेला की अरे कोणत्या काचा आहेत ज्याच्यातनं वस्तू मोठी दिसते. मग ते सगळे त्याने, तो चष्म्याचा व्यापारी होता त्यावेळेस, तर त्या सगळ्या काचाच्या चष्म्याच्या व्यापाऱ्यांकडनं त्याने त्या काचा घेतल्या आणि गॅलिलिओने त्या 2 काचांमधले काय त्याला जे काही भिंगाचं ज्ञान आलेलं होतं त्याच्या आधारे त्यांनी त्या आकाशाकडे लावून बघितलं आणि मग पहिली दूरदर्शिका त्याने तयार केली किंवा पहिला टेलिस्कोप त्याने तयार केला 1608 साली. आणि 1608 साली ह्या टेलिस्कोपचा वापर करून त्याने गुरुचे 4 चंद्र म्हणजे गुरु भोवती फिरणारे त्याचे जे उपग्रह आहेत ते शोधले. तर ही फार म्हणजे मानवी इतिहासातली फार मोठी मोलाची गोष्ट आहे आणि हा टेलिस्कोप त्याला करायला सुचला. तसं पाहिलं तर आता 400 वर्षांचा इतिहास आपल्या डोळ्यासमोर आहे. गॅलिलिओच्या टेलिस्कोप पासून आताच्या हबल आणि नासा आणि आपण जे काही आता इतर ग्रहांवर सगळे यान्स पाठवतो आहेत, एवढा मोठा हा तंत्रज्ञानाचा प्रवास झालेला आहे. पण तरी पण गॅलिलिओचा जो बेसिक टेलिस्कोप आहे तो टेलिस्कोप आजही आपल्या सगळ्यांना एक बिगिनर म्हणून उपलब्ध आहे. तर त्याच्यात मग पुढे न्यूटनने भर घातली, वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी भर घातली. स्किमिड नावाचा एक शास्त्रज्ञ होता त्याने भर घातली. त्याच्यानंतर कॅसेग्रन प्रकारचा एक टेलिस्कोप आहे. तर आता आपल्या बाजूला जो टेलिस्कोप आहे तो न्यूटोनियन प्रकारचा आहे किंवा रिफ्लेक्टिव्ह मधला न्यूटोनियन आहे. टेलिस्कोप मध्ये एक आयपीस नावाचा भिंगाचा प्रकार असतो आणि एक दुसरा ऑब्जेक्टिव्ह नावाचा. ऑब्जेक्टिव्ह ही नेहमी पुढच्या बाजूला असते आणि आयपीस ज्या डोळ्यातनं आपण बघणार तिथे छोटी लेन्स असते. तर येणारे प्रकाश किरण हे एका विशिष्ट ठिकाणी त्या वस्तूची छोटी प्रतिमा मिळवण्यासाठी त्या भिंगांची रचना केली जाते. मग त्याच्यामध्ये भिंगांचा एक टेलिस्कोप आणि आरशांचा एक टेलिस्कोप असे 2 प्रकारचे टेलिस्कोप मानवाला उपलब्ध आहेत. त्याच्यामध्ये न्यूटनने काय केलं की आंतरवक्र आरसा वापरला आणि जे कुठल्याही रात्रीच्या आकाशामध्ये जे प्रकाश किरण
त्या अंतर्वक्र आरशावर किंवा कॉन्केव्ह मिररवर पडणार, ते पुन्हा एका ठिकाणी कलेक्ट करायचे आणि तिथून आयपीएस कडे कलेक्ट करायचे. तर त्या प्रकारातला हा टेलिस्कोप आहे. तुम्ही जर सगळ्यांनी बघितलं, इथे आतमध्ये आरसा आहे, जो अंतर्वक्र आरसा आहे. थोडासा हा चमकतो आहे. हा इथे आतमध्ये तुम्हाला आरसा दिसतोय. तो अंतर्वक्र आरसा आहे. आपण कुठल्याही समजा चंद्राकडे आता हे टेलिस्कोप समोर चंद्र आहे आणि तिकडून जर आपल्याला त्या चंद्राचे किरण इकडे पडले तर इथे खाली असलेल्या अंतर्वक्र आरशावर पडतात. ते पुन्हा परावर्तित होऊन इथे एक फ्लॅट मिरर आहे जो 45 डिग्री मध्ये लावलेला आहे, त्याच्यावर ते येतात आणि तिथून इथे आयपीएस मध्ये आपण घेतो. इथे पुढे असा छोटासा आपण आयपीएस लावतो आणि इथे डोळा लावून आपण बघतो. आता याच्यामध्ये काय झालं, हा न्यूटोनियन प्रकारामध्ये जे अंतर आहे ऑब्जेक्टिव्ह आणि आयपीएसच्या लेन्स मधले हे कमी झालेले आहे. कारण हे जर लेन्स असते तर या आकाराची जी काही टेलिस्कोप तयार झाली आहे, त्या टेलिस्कोपला जर भिंगाची टेलिस्कोप करायची झाली तर या पाईपची लांबी याच्या दुप्पट किंवा तिप्पट लागली असती आणि हा टेलिस्कोप बल्की आणि मोठा झाला असता. बरोबर आहे. तर टेलिस्कोपचा आकार कमी होऊन त्याची क्वालिटी मात्र 30 ठेवायचं काम न्यूटनने केलं आणि अशा प्रकारचा छोटासा टेलिस्कोप आपल्याला उपलब्ध होईल आणि मोठ्या भिंगाच्या टेलिस्कोपचं काम छोट्या आरशाच्या टेलिस्कोप मधून होईल, असा एक सामान्य अर्थ या संशोधनातून निघाला. आणि हा टेलिस्कोप आज संपूर्णपणे हौशी खगोल अभ्यासकांमध्ये अतिशय पॉप्युलर आहे. याच्या इथे वरती एक छोटासा, त्याही पेक्षा छोटासा टेलिस्कोप आपण म्हणूया की आतमध्ये, आता याचं जी काही साईज सांगितली जाते ती अंतर्वक्र आरशाचा जो व्यास असतो त्याच्याप्रमाणे सांगितली जाते. आता हा 6 इंची टेलिस्कोप म्हणता येईल. याचा जो अंतर्वक्र आरशाची जी काही व्यास आहे तो 6 इंच आहे. याच्याच वरती इथे एक छोटीशी दूरदर्शिका लावली आहे, त्याचा 1 इंचचा व्यास आहे. आता या 1 इंचामधनं काय होणार की मोठ्या आकाशामध्ये बघता येणार. तुम्ही एकदा तुमचा जो काही वस्तू तुम्हाला पाहायची आहे ती याच्या सेंटरमध्ये जर इथे आपण आणली तर ती पुन्हा या मोठ्या आरशाच्या पण सेंटरमध्ये येते आणि मग आपण याच्यातनं जी बघत असू वस्तू त्याच्या 10 पट मोठी वस्तू आपल्याला या 6 इंचाच्या पोर्शन मधनं दिसणार. हा फाइंडर म्हणतात, याला व्ह्यू फाइंडर म्हणतात, की मोठं आकाश एकदा आपण शोधून घ्यायचं की त्याच्या आजूबाजूला आपल्याला 4 तारे आहेत. त्या 4 ताऱ्यांमधला जो एक तारा आहे तो सेंटरला जर आणला तर तो इथे सेंटरला दिसतो, याच्यापेक्षा अनेक पटीने जवळ आलेला दिसतो. अशा पद्धतीने या न्यूटोनियन टेलिस्कोपचं काम चालतं. सर, नासाबद्दल थोडी माहिती. नासाच्या बद्दल आपण म्हणजे आपल्या सगळ्यांनाच नासाचं एक हे आहे, अट्रॅक्शन आहे. नासाने तसं पाहिलं तर मानवी जीवनावर फार मोठा प्रभाव होईल असे अनेक संशोधन केले. गेले 100-150 वर्ष ही संस्था काम करते आणि या संस्थेच्या पायाभरणीमध्ये गेल्या 400 वर्षांच्या अनेक वैज्ञानिकांनी भर घातलेली आहे आणि म्हणून नासाचा जन्म झाला. अमेरिका हे मुळातच एक आधुनिक देश आहे आणि जगातले सगळ्याच विषयांमधले अनेक संशोधनं तिथे होतात आणि मग ते बाकीच्या संपूर्ण पृथ्वीवरच्या इतर देशांना उपलब्ध होतात. तर नासा ही संस्था पूर्णपणे पृथ्वीच्या बाहेर काही जीवन आहे का, ही जी माणसाची एक उत्कंठा आहे यासाठी काम करत आहे. त्यांची पहिली मोहीम आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 1969 साली त्यांनी नील आर्मस्ट्रॉंग आणि यांना चंद्रावर पाठवलं. आज 1969 साली नील आर्मस्ट्रॉंग, एडविन ऑल्ड्रिन आणि या तिघही ते जे काही अंतराळवीर आहेत तिथे जाऊन उतरले आणि त्यांनी चंद्राला स्पर्श करून आले. याविषयी आपल्याला नेहमीच एक अभिमान वाटतो. आपण अमेरिकेचे नागरिक नसलो तरी पण या पृथ्वीवरचे मानवी समूहाचा एक भाग म्हणून नेहमीच अभिमानास्पद ती गोष्ट आहे. अलीकडेच आपल्या सगळ्यांना नासाविषयी अट्रॅक्शन असलेली जी काही एक उत्कंठा आहे ती आणखीन वाढवणारी गोष्ट घडली, ती म्हणजे नासाने मंगळावर पुन्हा नवीन एक मोहीम आखली आणि पर्सिवरन्स नावाचं जे यान आहे ते त्यांनी पाठवलं. त्या यानाला जायला साधारणतः माझ्या माहितीप्रमाणे 20,000 किलोमीटर प्रति सेकंद या वेगाने ते यान गेलेलं आहे आणि आज 5 कोटी किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मंगळावर ते यान त्यांनी म्हणजे त्या उतरवलं आणि अतिशय यशस्वीपणे त्याचं लँडिंग त्यांनी केलं तिथे. आता मला आणखीन विशेषत्वाने तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं आहे की या संपूर्ण नासाच्या प्रवासामध्ये अनेक भारतीयांनी पुढे जाऊन तिथे सहभाग घेतला आणि तिथले नासाचे संशोधक म्हणून त्यांनी आयुष्यभर काम केलेलं आहे. आपल्याला कल्पना चावलाचं नाव माहित असेल, सुनीता विल्यम्स ज्या भारतीय वंशाच्या ह्या सगळ्या दोन्ही महिला आहेत
अनेक तसे तिथे लोक काम करतायत. त्यातलं आता अलीकडे स्वाती मोहन म्हणून या आहेत. व्हिडिओ आहे. त्यांचा व्हिडिओ पण आहे. पण त्यांनी अतिशय सुंदर काम या आता जी परसिव्हरन्स मोहीम गेली तिच्यामध्ये काम केलेलं आहे त्यांनी. तर मला असं वाटतं की नासामध्ये आपल्या सर्वांना जाण्याची संधी आहे. आपण आपल्या करिअरच्या बाबतीत विचार करत असताना नुसता डॉक्टर किंवा इंजिनियर होऊ अशा प्रस्थापित क्षेत्रांचाच न विचार करता शाळेतल्या काळामध्ये, शाळेतल्या वयामध्ये आपण या विविध उपलब्ध संधींचा खरा अभ्यास केला पाहिजे आणि आपल्याला आपल्या करिअरचे निर्णय घेता आले पाहिजे. बरोबर आहे. धन्यवाद.